Good morning, student of 6th standard. Today, the subject English and the wild boar and the fox. Last video, we learned about these activities, all sort of the list. तुम्हाला जे जे काही करायचं आहे, दोन ऍक्टिव्हिटी आपण घेतल्या होत्या त्या आधी पूर्ण करायच्या की थिंग्स वी कॅनॉट सी, गेम्स यू लाईक, राईट डाऊन द 2 or 3 गेम्स या ऍक्टिव्हिटीमध्ये ऑन द पेज नंबर 6 गेम्स यू लाईक. Then words beginning with C. This is the simple question also. Words beginning with C. Next is the actions you can do with your hands. All the actions. Write down all the actions which you can do your hands. So today we are going to learn the story, the wild boar and the fox. आज आपण ही स्टोरी शिकूया. ती स्टोरी मधले first, these are the unfamiliar or the new words. I already write down the board like wild because the heading of the story is the wild boar. Wild boar means the living in the jungle or living in the forest means wild. Like wild animals also you have to write down the all the wild animals like a tiger, lion. So wild boar. Boar means a wild pig. Wild pig जे जंगलामध्ये राहते त्या पिगला wild boar म्हटलेलं आहे. Thus a pair of long pointed teeth that the some animals like the elephants have. ज्याप्रमाणे एलिफंट्सचे मोठे सुळे राहतात त्याचप्रमाणे या ठिकाणी वाईल्ड बोरला सुद्धा मोठे दात राहतात. त्याला काय म्हटलेलं आहे? टस्क, TUSK. बार्क मीन्स ट्रंक, झाडाचे जो खोड राहतो त्याला ट्रंक म्हटलेलं आहे. and green means smile. Now we are going to learn this story. First, the wild boar and the fox on page number 7. Page number 7. While watching this video, you must look at into your textbook or also. One day, a wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree. At the beginning of the story, this wild boar, he was doing something. He was doing in the forest. He was doing the sharpening his tusk. काय करत होता वाईल्ड बोर की एका झाडाच्या खोडाला आपली जी हे सुळे आहेत अशा प्रकारचे सेम these are the tusk. तो टस्क शार्प करत होता. ज्याप्रमाणे आपण पेन्सिलला शार्प करतो त्याप्रमाणे तो ती ऍक्टिव्हिटी करत होता. वाईल्ड बोर वॉज शार्पनिंग हिज टस्क अगेन्स्ट द बार्क ऑफ अ ट्री. ही वॉज डूइंग इट व्हेरी केअरफुली. हाऊ डिड ही डू दिस शार्पनिंग हिज टस्क? व्हेरी व्हेरी केअरफुली. अतिशय काळजीपूर्वक तो ते टस्क शार्प करत होता. देअर लिव्ड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट and in the same forest there lived a second animal. He was a fox. त्या जंगलामध्ये हा ॲनिमल राहत होता त्याचं नाव काय होतं? फॉक्स होतं. आणि फॉक्स काय करतो? He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. When he saw the wild boar, he decided to tease him. When the fox saw the wild boar, the fox came and he saw that the wild boar was sharpening his tusk in the bark of a tree. त्याने पाहिलं की हा खूप वेळ तो आपल्या जे टस्क आहे ते घासत आहे, ते सुळे त्याला घासत आहे त्या आयला. आणि त्याने पाहिलं आणि फॉक्स हा थोडासा असा होता की ही वॉन्ट्स टू टीज एव्हरी ॲनिमल इन द जंगल ऑर इन द फॉरेस्ट. त्याला गंमत करायची सवय होती आणि त्याने ठरवलं ही डिसाइडेड टू टीज हिम. ही डिसाइडेड मीन्स द फॉक्स डिसाइडेड टू टीज द वाईल्ड बोर. त्याला चिडवण्याचं त्याने ठरवलं आणि तो काय करतो पहा नेक्स्ट. ही बिगॅन टू वॉक अराउंड द ट्रीज लुकिंग लेफ्ट अँड राईट अप अँड डाऊन. ही बिगॅन हिअर ट्री लाईक अँड वाईल्ड बोर sharpening his tusk this tree. The fox came at that place and he looked left and right, up and down, and he eager to see what is the wild boar doing. That time he began to walk around the trees and he also began to act as if he was really scared. But the boar did not pay attention to him. He kept right on with his work. The wild boar was continuously sharpening his tusk. तो त्याचं काम करत होता, याच्याकडे त्याचं लक्ष नव्हतं. पण जेव्हा तो फॉक्स त्या ठिकाणी आला त्याने पाहिलं की हा कंटिन्युअसली ते वर्क करत आहे, तर आपण काहीतरी याची गंमत घेऊ असं त्याने ठरवलं. आणि नंतर काय झालं पहा. ॲट लास्ट द फॉक्स सेड
with a green. The fox said with a green. Look at the word, the new word used in the story. Green means smile, with a smile. त्याने हसत हसत गंमत म्हणून त्याला विचारलं, काय विचारतो? Why are you doing that? Why are you doing that? The fox asked these questions to the wild boar. Why are you doing that? He asked the same questions again and again to the wild boar. Why are you doing that? तू काय करतेस? त्याला माहित होतं की हा काय करत आहे, पण तरी सुद्धा त्याने तो क्वेश्चन त्याला विचारला. कुणाला? वाईल्ड बोरला. Why are you doing that? I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger. तो काय म्हणाला? Enemy means शत्रू. Enemy means शत्रू. त्याने विचारलं की मला तर आजूबाजूला कोणी शत्रू दिसत नाहीये आणि तरी सुद्धा तू तुझे जे टीथ आहे ते का शार्प करत आहेस? He asked the question. Pause. So he asked the questions. Why are you doing? Why are you doing that thing? Either is a no enemy. I don't see any enemy. I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger. He replied, true, replied the boar. जेव्हा त्या फॉक्सने हा क्वेश्चन त्याला विचारला वाईल्ड बोरला, त्यानंतर तो उत्तर देतो. वाईल्ड बोर कुठलं उत्तर देतो? Just now there may not be any danger, but when it really comes, there won't be any time to sharpen my tusk. तो म्हणतो की जेव्हा एखादा आपला दुश्मन येणार किंवा आपल्याला पकडणारा येणार तेव्हा आपल्याकडे वेळ राहणार नाही, तेव्हा आपल्याकडे आपला शार्प टच करण्याला वेळ राहणार नाही. त्याची तयारी आपण आधीच करून ठेवलेली बरी. जसं म्हणजे आपल्याला जर तहान लागली असेल, खूप तहान लागली आणि तेव्हा तुम्ही म्हटले की नाही आता मी विहीर खोदतो, तर तुम्हाला कुठल्याच प्रकारचं त्या ठिकाणी पाणी मिळणार नाही आणि तुमची डेज होईल. म्हणून बिफोर यू हॅव टू रेडी बिफोर एनी डेंजर. So my weapons have to be ready for use then. If I am not ready, I will have to suffer. जर मी प्रत्येक गोष्टीला तयार नसेल तर मी कधीही युद्ध जिंकू शकणार नाही. And he answered, the wild boar answered to the fox. So this story tells us that it is best to be prepared. पहा या गोष्टीमधून आपल्याला कुठलं moral of the story? Best to be prepared. प्रत्येक गोष्टीसाठी आपण तयार असायला पाहिजे. जसं कोरोना पॅन्डेमिकमध्ये आपण घालून निघताना आपण तयारीत राहतो की सॅनिटायझर आहे, मास्क लावायला पाहिजे, सोशल डिस्टन्स कीप करायला पाहिजे. त्याचप्रमाणे सो बेस्ट टू बी प्रिपेअर्ड. डोंट लिव्ह थिंग्स टू बी डन ॲट द लास्ट मिनिट. द पोएट सेड इन दिस स्टोरी द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज बेस्ट टू बी प्रिपेअर्ड और डू नॉट द लास्ट मिनिट. शेवटच्या मिनिटाला तुम्ही तयारी करू नका. जसं तुमची जर आता उद्या परीक्षा आहे, तुम्ही आज किती म्हटलं विद्यार्थ्यांनी की आज रात्रभर मी पुस्तक वाचून काढतो किंवा अभ्यास करतो, तर तुम्ही परीक्षेमध्ये खूप सारे मार्क मिळू शकणार नाही. तर जो विद्यार्थी रेग्युलरली कंटिन्युअसली डुईंग हिज होमवर्क रेग्युलरली एव्हरी डे, जो थोडा थोडा अभ्यास करणार वर्षभर, तो मात्र मेरिट सुद्धा येऊ शकतो. आणि म्हणून या ठिकाणी वाईल्ड बोर अँड द फॉक्स मधून तेच आपल्याला घ्यायचे आहे की कुठलीही गोष्ट करत असताना लास्ट मिनिटला आपण तयारी करायची नाही. टू बी प्रिपेअर्ड बिफोर अँड यू हॅव टू फेस एव्हरी स्ट्रगल इन युअर लाईफ. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे याचे जे काही क्वेश्चन आन्सर आहे, यू हॅव टू लर्न द क्वेश्चन आन्सर. फर्स्ट यू हॅव टू read this story 2 or 3 times at your homes and learn these similar words as well as the English to Marathi words from your dictionary. Thank you.